ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ जिस वेले मूसेवाला ते अटैक किया गया, जिस वेले पिंड जवारके दे उस मोड़ ते मूसेवाला नूं गोलियां मारियां गईयां, उस तो 15 मिनट बाद उन्हां दी मौत हो गई सी। 15 मिनट बाद सिद्धू मूसेवाला दी मौत हो गई सी। यानी हस्पताल दे विच जो कहा गया कि उन्हां नूं ब्रॉड डेड लिआंदा गया सी, ਉਹ ਉਸੇ घटना स्थान ते ही 15 मिनट दे विच सिद्धू मूसेवाला दी मौत हो गई सी, क्योंकि गोलियां लगियां सी, इंजरीज सी, बुलेट इंजरीज सी। उन्हां दे शरीर ते किन्ने उन्हां दे निशान सी गोलियां दे, और चाहे वो गोलियां खह के लंघियां, चाहे वो गोलियां उन्हां दे शरीर ते सीधियां लगियां। सो 19 जख्म जिहड़े ने ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ शरीर ते सी, विचों 18 जख्म जिहड़े सी ਉਹ गोलियां नाल सी। गोलियां दे जख्म सी 18, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच खुलासा होया। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज़ 18 दे कोल है, असीं दर्शकां नूं दिखा रहे हां। ये एक्सक्लूसिव कॉपी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जिहड़ा उन्हां दे बांह ते 4 जिहड़े ने वो बुलेट इंजरीज दे जख्म ने, 4 सज्जी बांह ते। क्योंकि जो उस वेले दी जे वीडियो देखिए, जो तस्वीरां देखिए, तो उस दे विच राइट साइड तो जिहड़े पासे सिद्धू मूसेवाला ड्राइव कर रहे सी, उस राइट साइड तो उन्हां दे गोलियां मारियां गईयां, और वो सज्जी बांह ते कूणी दे कोल उन्हां गोलियां ने जख्म कीते। 4 ਜਿਹੜੇ बुलेट इंजरीज सी, गोलियां दे जख्म सी, वो उन्हां दी सज्जी बांह ते सी, और बाकी ਜਿਹੜੇ सी उन्हां दे शरीर ते सी। सो 19 जख्म टोटल इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच आए ने कि सिद्धू मूसेवाला दे शरीर ते सी, और उन्हां 19 जख्मां चों 18 ਜਿਹੜੇ जख्म सी ਉਹ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ जानकारी दे विच आया सी कि 7 गोलियां सीधियां उन्हां दे शरीर च वजियां ने, पर 19 जख्म आए ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच, जिहदे चों 18 जिहड़े ने ओ गोली दे जख्म या गोली लग के निकल गई या खह के निकल गई, टच हो के निकल गई बॉडी दे विच, उसने जख्म कीता डूंगा तिखी नुकीली चीज़, जिसनूं ये कहा जाता है पंक्चर्ड लैसरेशन। जिहड़ा एक शब्द है जो यूज़ किया जाता है अंग्रेजी का, पंक्चर्ड लैसरेशन। उसका मतलब यह होंदा है कि जो गोली वर्गी या जिहड़ी पिस्तौल की गोली हुंदी है या कोई होर वड्डा वैपन है, उसकी गोली हुंदी है अगों तिखी नुकीली, जदों किसी व्यक्ति के शरीर च वजदी है तो उत्थे डूंगा जख्म कर दिंदी है, उत्थे डुगाई तक जाती है, उसनूं कहा जाता है पंक्चर्ड लैसरेशन। सो 19 जख्मां की रिपोर्ट बनी है, और 19 जख्मां की रिपोर्ट दे विचों 18 दे विच पंक्चर्ड लैसरेशन जिहड़ा है वो लिखा गया है शब्द। सो इसका मतलब यह है कि 18 जख्म जिहड़े ने वो सिद्धू मूसेवाला दे शरीर ते गोलियां दे जख्म ने, चाहे वो गोलियां लग के निकलियां, चाहे वो गोली ने उत्थे डूंगा जख्म कीता। सो एक गोली जिहड़ी है वो रिकवर की गई डॉक्टरों वालों पोस्टमार्टम दौरान, क्योंकि एक्सरे किया गया पहला, और एक्सरे दे विच पता लग्या कि एक गोली शरीर च है, तो वो गोली भी पोस्टमार्टम दौरान कड्ढी गई। सो मुख्य तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच ये दस्सिया गया है कि 15 मिनट के अंदर जिस वेले सिद्धू मूसेवाला ते अटैक होया, उन्हां नूं गोलियां लगियां, 15 मिनट के अंदर उन्हां दी मौत हो गई सी उत्थे ही। ते जिहड़े 19 निशान उन्हां दे शरीर ते पाए गए ने इस पूरी घटना दे विच जख्म दे, और उहदे चों 18 निशान जिहड़े ने वो गोलियां नाल होए जख्म ने, या उस फायरिंग दौरान होए डूंगे जख्म ने, जो मूसेवाला दे शरीर ते पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच आए ने, और इन्हां जख्मां दी वजह नाल मूसेवाला दी मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच लिखा गया। एक्सक्लूसिव कॉपी असी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी दर्शकों नूं दिखा रहे हाँ। हमले दे 15 मिनट के अंदर सिद्धू मूसेवाला दी मौत हो गई सी जवाहर के पिंड, जिथे गड्डी घेरी गई। थार गड्डी दे विच पहलां सामने तो गोलियां चलाईयां गईयां, और फिर जिहड़ी साइड वाला शीशा सी, साइड वाली बारी सी सज्जे पासे तो, क्योंकि ज़्यादा अटैक जिहड़ा कीता गया वो सज्जे पासे तो कीता गया सी। जिहड़े थार दी बॉडी सी जिहड़ी गड्डी दी, उस बॉडी ते भी जिहड़े गोलियां दे निशान सी वो भी सज्जे पासियों ज़्यादा सी, सज्जे पासियों, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला खुद ड्राइव कर रही सी गड्डी,
ਔਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ। ਫਰੰਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-12 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਜੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਜ਼ਖਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। 19 ਜ਼ਖਮ ਟੋਟਲ ਨੇ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 19 ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਪਾਰਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹ ਤੇ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ 15 ਉਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕੈਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਦਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਤੇ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 4 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਹ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯਾਨੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ 18। ਪਰ 6-7 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘਿਸ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਓਡਾ ਡੂੰਘਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 18 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਇਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੀ, 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ 2 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ। ਸੋ 18 ਜ਼ਖਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਵਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਬਰੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕੀਲੀ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੱਟ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਿੱਖਾ, ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਨੁਕੀਲਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸਕੈਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਚ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਤੇ ਨੇ, ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਕੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ 4 ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੈਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹ ਤੇ ਕੂਹਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਏ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਤੇ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਸਭ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਜੋ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਵਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਵੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।